सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की सियासत के नाल जुड़ी वड्डी खबर के नाल। तां पंजाब की सियासत दे विच सब तो पुराने गठजोड़ 9 मास का रिश्ता कहे जाते अकाली बीजेपी के गठजोड़ का अंत हो गया है। जी हाँ, अकाली बीजेपी का गठजोड़ टुट गया है जो पिछले कई दिनों तो क्या सराइयां लगाई जा रही सी, आखिरकार वो सच हो गई ने। अकाली बीजेपी 9 दिन नालों मास वख हो गया है। बेशक लख दावे किए जान कि कदे 9वां तो मास अलग नहीं हुंदा। बेशक ये अकाली दल दे वल्लों आखिरी दम तक कहा जाता रहा कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, असीं सब कुछ ठीक ठाक कर लवांगे, पर आखिरकार कल रात अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल दे वल्लों खुद ऐलान किया गया कि असीं उस सरकार का हिस्सा नहीं बन के रह सकते जिहड़े किसान विरोधी कानून बना रही है। असीं किसानां दे लई किसानां दे करके इस सरकार दे नालों अपना नाता तोड़दे हां। तां सुखबीर बादल दे वल्लों ऐलान किया गया कि श्रोमणी अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं रह सकता क्योंकि जो बिल लिआंदे गए ने वो पंजाब की खेती ते सीधा हमला ने। सुखबीर ने कहा सी पार्लीमेंट च विरोध किया पर नहीं सुनी गई, सानू बिलों बारे पुछया नहीं गया, सानू दस्या नहीं गया सही तरह कि इन्हां बिलों दे विच की कुछ है, इन्हां दा असर की पवेगा। तो जदों ये गल समझ आई तो अकाली दल ने पहला केंद्र तो अस्तीफा दिता, हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री वजों अस्तीफा दिता तो उस तो बाद अकाली दल ने आखिरकार ये वड्डा फैसला दिल ते पत्थर रख के लै ही लिया क्योंकि इन्ना पुराना रिश्ता अज टुट गया है। अकाली दल दे वल्लों सीधे तौर पर क्या गया है कि किसानां दे नाल धक्का नहीं होण दिता जा सकता। तो सिर्फ किसानी ही नहीं बल्कि जो जम्मू कश्मीर दे विचों पंजाबी भाषा हटाई गई है, जो पंजाबी भाषा नूं बनदा स्थान नहीं दिता गया, उस नूं लेके भी अकाली दल दे वल्लों इतराज अपना जताया गया है कि पंजाबी दे नाल वितकरा किया जा रहा है केंद्र दे वल्लों। सीधा रुख करते हैं नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी जुड़े ने। नपिंदर, आखिरकार 9 दिन नालों मास वखरा हो ही गया, कई दिनों तो ये सवाल किए जा रहे सी आखिरी दम तक अकाली होण या बीजेपी होण, यही कहा जा रहा सी कि नहीं असीं इकट्ठे हाँ, असीं नाल हाँ, पर शाम हुंदियां हुंदियां ये साथ टुट ही गया। देखो बिल्कुल आखिर अकाली दल और बीजेपी का रिश्ता टुट गया। इस तरह दियां जिहड़ियां किते ना किते जिहड़ियां पहले संभावना नज़र आ रही सी, पहले ही हालात ऐसे बनते नज़र आ रहे सी और कल सवेर तो ही समीकरण चेंज होए। परसों रात को अचानक देर रात जिहड़ी हैगी है कोर कमेटी की मीटिंग बुला ली जाती है और कल पहला पटियाला दे विच अपने वर्करां दे नाल मीटिंग की जाती है, अपने आगूआं दे नाल मीटिंग की जाती है और उत्थे सीधे तौर पर रखड़ा स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि आपां नूं बीजेपी दे नाल नहीं रहना चाहिए। उस तो बाद लुधियाना जाते हैं सुखबीर सिंह बादल, पूरा बिजी शेड्यूल हर एक दे नाल मीटिंग की जाती है। उस तो पहला भी लगातार मीटिंगां दा दौर जारी सी और इन्हां मीटिंगां तो बाद जदों शाम नूं करीब 6:15 के आस-पास जो सुखबीर बादल चंडीगढ़ पहुंचते हैं, कोर कमेटी की मीटिंग की जाती है तो लंबी मीटिंग चलती है और इस लंबी मीटिंग तो बाद एक वड्डा ऐलान कर दिता जाता है, यानी गठजोड़ तोड़ दिता जाता है। 9 मास का रिश्ता जिस तरह तुसीं जिक्र किया, देखो हमेशा अकाली दल होवे चाहे बीजेपी होवे, बीजेपी का देखो रात तक भी क्योंकि उन्होंने पता नहीं सी, अचानक ही उन्होंने पता लग्या कि अकाली दल ने साडा नाता तोड़ लिया। तो अकाली दल लगातार कोशिश इस तरह की करता रहा है कि किते ना किते इस गठजोड़ नूं या बचाया जा सके या शायद बीजेपी जिहड़ी केंद्र सरकार है शायद वो किसानी मुद्दे ते अकाली दल दे नाल चर्चा करे जां जिहड़ियां दिक्कतां दी गल कर रहा किसान या उन्हां ते चर्चा अगर केंद्र करदी है तो हो सकता है कि किसानां नूं राह दित्ती जावे। इस तरह दी कोशिश अकाली दल करता रहा पर जिस दिन अस्तीफा दे दिता सी, जिस दिन अस्तीफा दिता गया केंद्रीय वजारत दे विचों उस दिन साफ हो चलिया सी कि हुण अकाली बीजेपी दी नहीं निभणी स्पष्ट तौर पर, क्योंकि पंजाब दे विच जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिमें बीजेपी के इन्हां केंद्रीय खेती बिलों नूं किसान ठुकरा रहे हैं या पंजाब दी सारियां पोलीटिकल पार्टियां इन्हां दा विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे हालातों दे विच नहीं लगता सी कि एकदम फिर तो कोई हालात जिहड़े ठीक हो जाण, दोनों दे विच संभावनावां बदल जाण, इस तरह नहीं लगता सी। तो स्पष्ट तौर पर कल अकाली दल ने एक वड्डा फैसला लिया कि हुण बीजेपी के नाल नहीं रहा जा सकता, इस गठजोड़ के नहीं रहा जा सकता क्योंकि अकाली दल ने पंजाब दे सियासत करनी है। अकाली दल का जिहड़ा मुख्य आधार है वो पंजाब है, पंजाब दे विच ही अकाली दल पंजाब की सत्ता दे विच इन्ने वार जिहड़ा हैगा राज कीता, तो अजिहे दे विच पंजाब के वोटर नूं जिहड़ा हैगा वख नहीं किया जा सकता। पंजाब का वोटर कौन है? पंजाब दे विच वड्डी गिनती विच किसान ने, किसान क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट है और इत्थों के किसान नूं अगर नाराज़ कर लैंदा अकाली दल तो फिर किसी हालात दे विच भी पार्टी नूं संभालना सौखा नहीं है। इस करके वड्डा फैसला जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि 9 मास का रिश्ता, देखो पंजाबी किस लिए जाने, पंजाबी छेती रिश्ता नहीं तोड़ते,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਗੇ 2022 ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੇਕਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਟਾਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਦਰਾਰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਹੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। अमृत सिर्फ खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ही मसला नहीं है। अगर थोड़ा जिहा पिछे जाइए, हरियाणा विधान सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? हरियाणा विधान सभा 'ਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ बीजेपी ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 4 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਅਜੇ ਆਏਗੀ ਔਰ 2022 ਨੂੰ ਅਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਹਿਮ ਜਾਟ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਾਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, 2 ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਪੰਕਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਟਾਸ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 94-23 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 50-50 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਛਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਮਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਔਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਟਾਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ, ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਡਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਨੂੰ ਖੋੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੰਬੀ ਸੱਤਾ ਪਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਤਲਖ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਛੱਡਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ,
ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਪਿੰਦਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਚੱਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਈ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਡੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 1 ਜਾਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ FCI ਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜਿਕਰ MSP ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵਿਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਵਿਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ FCI ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਐਨਡੀਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਆਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ BJP ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਤੇ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 19 ਦਾ, ਲਿਆਓ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਟਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ BJP ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ
ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਉਲਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਲ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।